Namaskara. Welcome to session 14, Nature of Demand and Types of Data. Nature of demand, that means all systems are implemented to satisfy customers' demand. There are different sources of demand for a product and its component items. Some items' requirements are determined by the needs of other items, while others are specified by customers. The former requirements also come from customers, but indirectly, items requirements can be classified as dependent and independent demand. Suppose that means nature of demand. Here we considers whatever the activities which are made only for the purpose of to satisfy the customer's needs. So these needs creates the demand. So this demand may be directly coming from the consumer or it may be coming from other sources. So it may be like component items, etc. So on this basis, here the demands are divided into two. One is dependent demands and independent demand. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ. ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಏನು ಬಯಕೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದದು ಅವಲಂಬಿತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, parts required for destructive testing, and service part requirements are example of independent demand. That means here independent demand means it is a demand which is not related to any other items. It is directly related to a particular product which directly coming from the customers or the consumers. Examples are demand for the finished goods. Similarly, the parts which are required for destructive testing ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ refers to materials requirements planning demand that is directly related to or derived from the bill of materials structure for other items or end products. Such demands are calculated and need not to be forecasted. ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? First one is name of the final product that is being created. Secondly, this is sometimes called independent demand or level 0 on bills of material. What and when information, how much quantity is required to meet demand, when is it needed, the shelf life of stored materials. Inventory status records. Records of net materials available for use that are already in stock or in hand, and materials on order from suppliers. Here inventory status records means whatever the inventory we already have in the godown or the warehouse, on that basis we
consider the information. That also, whatever the order which is given to the supplier is also considered as a status record. Secondly, bills of materials. Bills of materials refers to details of the materials components and sub-assemblies required to make each product. Next, lastly, planning data. This includes all the restraints and directions to produce such items as routine, labor and machine standards. This is called planning data. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಯಾವ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ನಾವು ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಮೀಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರೊಟೀನ್. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಲೇಬರ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ session. Thank you very much.